सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साढ़े सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। शाम 7 बजे तक दीयां 10 वड्डियां खबरां दे इस खास टॉप न्यूज़ बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। इस बुलेटिन दे विच असीं पंजाब दीयां सारियां 10 वड्डियां खबरां तुहानूं दस्सांगे। सब तो पहला मौसम की ताज़ा जानकारी तुहानूं दस दिंदे हां। मौसम की ताज़ा जानकारी आई है कि 6 फरवरी नूं यानी कि सोमवार नूं पंजाब दे माझा, दुआबा अते पूर्वी मालवे दे विच मींह पै सकदा है। हालांकि 5, 7 ते 8 फरवरी नूं मौसम खुश्क रहने की संभावना जताई गई है। मौसम साफ भी रहेगा, खुश्क भी रहेगा, पर सोमवार नूं मींह पै सकता है। एक ताज़ा पश्चिमी गड़बड़ी 5 फरवरी की रात तो पश्चिमी हिमालय खेतर नूं प्रभावित कर सकती है। इस तो बाद 8 फरवरी की रात तो भी प्रभावित कर सकती है। अगले 3 दिनों दौरान घट्टो घट्ट तापमान दे विच 2 डिग्री सैल्सीयस तो वध दा वाधा होवेगा ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਤਾਂ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਡਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ भाषा दिवस के मद्देनज़र अंग्रेजी दे विच चिट्ठी लिख के बड़े सख्त हुक्म जारी किए हैं कि पूरे पंजाब दे विच सरकारी और प्राइवेट इमारतां ते बोर्ड पंजाबी विच लिखण लई खास मुहिम चलाई जावे। उन्हां सारिਆਂ तो सहयोग भी मंगिया है इस अंग्रेजी वाली चिट्ठी दे विच ते कहा कि पंजाबी मां बोली दे सन्मान दे लई इह हुक्म है ते सारे इहदे विच सहयोग करन। मुख मंत्री दे वल्लों पंजाबी मां बोली दे सन्मान दे विच अंग्रेजी भाषा दे विच लिखी चिट्ठी दी हर पासे चर्चा हो रही है। जिथे विरोधी तंज कस रहे ने उत्थे ही सोशल मीडिया ते भी खूब चर्चा हो रही है कि मां बोली नूं लागू करन दे लई इंग्लिश दे विच हुक्म जारी हो रहे ने। विरोधियों दी चोटां दी गल कर लईए तां श्रोमणी अकाली दल दे लीडर डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने ट्वीट लिखिआ है कि पंजाब दे मुख मंत्री साहिब ने अंतरराष्ट्रीय भाषा दिवस के मद्देनज़र अंग्रेजी दे विच पत्र लिख के बड़े सख्त आदेश दिते ने कि पंजाब भर दे विच सरकारी ते प्राइवेट इमारतां ते बोर्ड पंजाबी विच लिखण लई विशेष मुहिम चलाई जावे। सारे सहयोग करन जी, ये पंजाबी मां बोली दे सन्मान वास्ते है। यानी कि टकोर है जिहड़ी तिखी वो कीती है शब्दां दे राहीं। हालांकि मुख मंत्री भगवंत मान दे वल्लों जिहड़े हुक्म जारी कीते गए ने उन्हां हुक्मां दी पालना शुरू भी हो गई है। पंजाब दीयां वख-वख थावां ते पटियाला तो तस्वीरां सामने आईयां ने जिथे वख-वख बाज़ारां दे विच दुकानां ते होर अदारियां दे बाहर लगे बोर्डां ते पंजाबी भाषा उतले स्थान ते जां पहले थां ते लिखी जा रही है। बहुत सारे अदारियां ने पंजाब सरकार दे हुक्मां नूं मनदे होए गुरमुखी लिपि नूं तरजीह दित्ती है। पटियाला दी डीसी साक्षी सानी ने इस ते खुशी दा प्रगटावा कीता कि उन्हां दे जिले ने पहल कर दी है। डीसी ने भी सारे लोगों को मुड़ याद कराया कि 21 फरवरी तक जे तुसी आपो अपने अदारियां, वपारिक अदारे जां जिथे भी जिहड़ा भी सरकारी प्राइवेट अदारा है उसका नाम जे सब तो उत्ते पंजाबी च नहीं लिखा जाऊगा तां नियमां मुताबिक कार्रवाई होगी। तो पंजाब सरकार ने हुक्म जारी किए हुए ने कि जे कोई 21 फरवरी तक हुक्मां दी पालना नहीं करता तां उस दे विरुद्ध जुर्माना लाया जाएगा। वारी वारी सरकार ये हुक्म याद करवा रही है। वखरी गल है कि ऐतकी अंग्रेजी भाषा च याद करवाए ने। 3 फरवरी नूं पंजाब कैबिनेट दे वल्लों सज़ा पूरी होण तो पहलां कैदियां दी रिहाई नूं मंजूरी दे दित्ती है ते सूची सामने आउण तो बाद इह साफ हो चुक्या है कि नवजोत सिंह सिद्धू दी रिहाई समय तो पहलां नहीं होवेगी। पंजाब मंत्री मंडल दे वल्लों जेलां दे विच सज़ा कट रहे 5 कैदियां नूं विशेष छूट देण दे प्रस्ताव नूं मंजूरी देण तो बाद इस सूची दे विच सिद्धू दा नाम नहीं है। दरअसल मान सरकार ने 5 कैदियां नूं ही मंजूरी दित्ती है कि वो रिहा हो सकदे ने, पर इस सूची दे विच नवजोत सिंह सिद्धू दा नाम जदों शामिल नहीं है तो यह साफ हो चुकिया कि सिद्धू नूं अपनी सज़ा पूरी करनी ही पवेगी ते अपनी सज़ा पूरी करन दे तहत उन्हां दी रिहाई है जिहड़ी अप्रैल महीने दे विच ही होवेगी। ते जिहड़ी सूची निकली है सरकार दे वल्लों इन्हां हुक्मां ते मोहर लाए जाण तो बाद उस सूची दे मुताबिक भारत दे संविधान दे आर्टिकल 161 दे अधीन केंद्री जेल लुधियाना दे विच बंद 2 कैदियां अनिरुद्ध मंडल पुत्र स्वरूप लाल, शंभू मंडल पुत्र स्वरूप लाल इन्हां दी रिहाई होवेगी। ते इस दे नाल केंद्री जेल फरीदकोट दे विच बंद लखवीर सिंह उर्फ बग्गी दी रिहाई होवेगी। केंद्री जेल अमृतसर दे विच बंद रविंदर सिंह पुत्र जगीर सिंह दी रिहाई होवेगी ते लुधियाना दी केंद्री जेल च बंद टसप्रीत सिंह पुत्र हरपाल सिंह दी रिहाई होवेगी। इन्हां कैदियां नूं विशेष माफी दा लाभ दे के रिहा करन नूं प्रवानगी दे दित्ती गई है। तो इस सूची की जनतक होने तो बाद पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने मुख्यमंत्री भगवंत मान
ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਜੋ 1988 ਦੇ ਰੋਡ ਰੇਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਇਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਮਝਣੇ ਔਖੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤਣਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਸ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਬੋਲੇ ਸਨ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਗਏ ਹੁਣ। ਸਿੱਧੂ 37 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਡ ਰੇਜ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਸ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸੁਨਾਰੀਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀਸੀ ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈ ਗਈ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐਚਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਚਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ। 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਐਚਐਸਜੀਪੀਸੀ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਾਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਐਚਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਐਡ ਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 38 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 36 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 6 ਤੋਂ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੀਚਰਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਗੇੜਾ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤਾਂ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਨਾਰਸ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸਾਬਕਾ ਦਲਿਤ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਖਾ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਪ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਬਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ। 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਝੂਠਾ ਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ 2 ਖਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਿਆਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੁਣਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਂਝੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲਗਭਗ 200 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਮਾਲਬਰੋਸ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ ਤੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਲਬਰੋਸ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਆਰਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਿੰਤਿਤ ਨੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀਆਂ 10 ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਟਾਪ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।